5시에 와요. 10분 전에 미리 나와 계세요. 아, 일본에 갔는데 아무도 반응을 안 하더래요. 그래갖고 간발에 세이코 세이코 세이코. 각 나라마다 좀 문화랑 에티켓 같은 게 다 다르잖아요. 그쵸? 네. 저희가 그거에 대해서 좀 얘기해보면 재밌을 것 같은데, 근데 저는 꼭 하고 싶은 얘기가 각 나라마다 시간 개념이 조금씩 다르시잖아요. 근데 어떠신가요? 다른 나라들은 시간을 좀 잘 지키는 편이신가요? 저희 몽골 같은 경우에는 이제 시간을 지키는 분도 있는 반면 안 지키시는 분들도 있어요. 만약에 1시에 약속을 했으면은 3시, 4시, 5시에 와요. 그래서 저희 파트너분들은 항상 1시에 약속이 있으면은 그분한테는 2시간 전에 이때 와라 하면은 그 시간에 맞춰서 온다고 합니다. 근데 태국도 마찬가지예요. 2-3시간 늦는 거 아주 당연한 일입니다. 그래서 원래 제가 애터미 사업 전에 MBTI 검사를 하면 계획형 J가 나왔었거든요. 근데 애터미 사업을 하고 P로 바뀌었어요. 즉흥형으로 바뀌어서 너무 약속 시간을 안 지켜주고 계획이 틀어지다 보니까 이제 계획 다 제껴두고 즉흥적으로 하자 이러면서 좀 변했죠. 근데 일본 같은 경우는 다를 것 같은데 일본은 또 어때요? 동남아시아와 좀 다르게 10분 전에 미리 나와 계세요. 그래서 절대 일본 분들과 약속을 할 때는 약속 시간을 어기시면 큰 신뢰가 됩니다. 그건 주의하셔야 돼요. 한국 분들은 좀 다른 게 제가 뭔가를 이제 드렸을 때 그 정도의 이제 돌아오는 것들이 있잖아요. 그게 이제 기본적인 상식으로 이제 가지고 가는데 태국 분들은 받으면 끝. 그냥 고마워 하고 이제 저는 내가 이렇게 제품을 선물을 해드렸으니 세미나 한번 알아봐 주시겠지라고 생각했는데 아니더라고요. 뭐 그런 것들도 있었어요. 저는 그래서 태국에서 오히려 리더들을 좀 찾을 때 받을 때 감사하는 분들이 있으면 이 사람이 좀 리더감이구나 이런 좀 맞아요. 기준으로 삼았던 것 같아요. 맞아요. 근데 오히려 일본은 잘 안 받으세요. 그러니까 저희가 그럴 이걸 것 좀 같아요. 써보세요. 그리고 드리고 싶은데 부담스러워. 안 받으세요. 샀으면 장단점이 샀지 받지는 않는 그런 게 좀 있어요. 몽골 분들은 이제 저희가 이제 선물이나 이렇게 프로모션을 해서 하잖아요. 그러면은 다 들어와요. 무조건. 프로모션을 한다고 하면은 프로모션을 무조건. 좋아하는구나. 네, 프로모션들도 좋아하고 제가 이제 따로 선물을 생일 선물이나 이런 거를 드렸을 때 그분들도 나중에 그만한 이제 보답을 해주시더라고요. 또 한국 분들이랑 비슷하시네요. 네. 아니 근데 저 같은 경우는 그거 있는 것 같아요. 그 말레이시아 분들이 특히 더 그랬는데 거절을 안 하세요. 맞아요. 그러니까 얼굴 앞에서 무슨 얘기를 하면 다 좋다고 하고 알겠다 내일 보자면 오케이 하고 이제 파토나는 경우들 너무 맞아요. 많았거든요. 그러니까 태국도 그렇잖아요. 그래요. 마이펜라이 하면 끝인 거예요. 내일 그쵸. 오는구나. 마이펜라이. 나 이 사업장 오는구나. 이러고 맞아. 그 다음날 되면 뭐라고? 내가 뭐라고? 이런 경우도 있으니까. 마이펜라이라고 하는 말을 정말 일상처럼 쓰는데 이 마이펜라이라는 뜻이 신경 쓰지 마, 괜찮아 뭐 이런 괜찮아. 뜻이거든요. 근데 그게 긍정일 수도 있고 부정일 수도 있어요. 저희가 매달 제일 마지막 주 토요일에 저희가 줌 미팅으로 태국 세미나를 같이 진행하고 있잖아요. 젊은 층을 타겟으로 지금 테마를 가지고 저희가 매달 진행을 하고 있습니다. 1월은 저희가 이제 설이었잖아요. 그래서 한복을 입고 진행을 했었고요. 그리고 2월은 졸업 시즌이기 때문에 가난을 졸업을 하겠다는 의미로 졸업복을 입고 진행을 했었고요. 그리고 3월은 우리가 이제 성공을 입학을 하겠다는 취지로 저희 교복을 입고 진행을 했었습니다. 사업 설명을 하고 그리고 퀴즈도 내고 그리고 저희가 이제 재밌게 게임도 하면서 프로모션을 진행을 하면서 이제 젊은 층들이 조금씩 늘고 있어요. 그래서 저희가 이제 어느 나라의 문화를 불문하고 저희 애터미 그 플랫폼 사업을 좀 더 쉽게 다가설 수 있도록 그 각 나라의 그 의상을 입으면서 앞으로도 좀 더 다양하게 진행할 예정입니다. 아니 이게 처음에는 저희가 이벤트성으로 시작을 했다가 의상에 진심이 돼가지고 의상 고민하다가 맨날 밤새고 그랬잖아요. 태국 분들은 놀면서 사업하는 거 엄청 좋아하셔가지고 태국도 마찬가지로 석세스 아카데미를 저희가 많이 갔잖아요. 그러면 항상 공연이 있고
춤이 있고 노래가 있었던 것 같아요. 그만큼 이제 이런 즐길 거리가 있으면 또 더 즐겁게 사업을 하는 그런 분위기가 또 있는 것 같아요. 일본 같은 경우는 세미나 분위기도 좀 많이 다르다고 들었었던 것 같은데. 일본은 경청을 이제 잘 하시는데 어떤 그런 제스처가 있어야 되잖아요. 좋으면 네. 좋다. 네. 그런 제스처 없이 정말 묵묵하게 들으세요. 근데 그게 또 한편으로는 그분들이 감동을 하고 그만큼 와닿기 때문에 경청을 하는 것이긴 한데 해외에서 오시는 분들이나 한국 사업자분들이 오시면 그 광경을 봤을 때 이 문화가 조금 틀리네. 이거 뭐지? 이분들은 관심이 없나? 이런 생각이 들 때도 있다고 해요. 맞아요. 그러니까 저 총장님, 어떤 총장님 강의를 한번 들었었는데 네. 일본에 갔는데 아무도 반응을 안 하더래요. 그래갖고 더 내가 그 이끌어내야겠다 해서 목이 터지게 막 해가지고 목이 다 가버리셨대요. 네. 근데 그 세미나가 딱 끝나고 나니까 사람들이 아무도 안 일어나고 가만히 앉아 있어가지고 저 네. 사람들 왜 저러냐 하니까 지금 감동해가지고 가만히 앉아 있는 맞아. 거라고. 그러면 반면에 또 태국 같은 경우 막 인도네시아 같은 경우는 강의하시다가도 막 갑자기 노래 부르면 갑자기 막 떼창하고 일어나서 춤추고 맞아요. 울고 불고 난리가 나잖아요. 맞아요. 그런 게 좀 재밌었던 것 같아요. 맞아요. 정말 재밌었죠. 이제 마지막으로 저희가 시청자 소감을 한번 봤는데요. 시청자 소감 중에 이런 내용이 하나가 있더라고요. 저희 글로벌 사업을 하면서 보통 거절을 당할 때 어떻게 응대를 했는지 좀 알려주세요 라고 하는 질문이 있었는데 한 분씩 좀 얘기를 해주셨으면 감사하겠습니다. 저는 이제 거절을 받았잖아요. 그러면은 그거에 대해서 그냥 벽에다 얘기한다고 생각을 하고 계속 거절을 해도 그냥 얘기해요. 계속 메시지 주고 전화하고 그러면 그분은 나중에 다시 세미나나 아니면은 사업 설명을 듣게 되더라고요. 우리 일이 또 좋은 게 거절받아도 손해가 없잖아요. 네. 무자본이기 때문에. 맞아. 네, 그래서 느낌이 좋으면 다시 가면 되고 아니면 그냥 말고 이렇게 좀 어쩔 TV 이런 식으로 네, 사업을 했던 것 같고요. 네. 사업적으로 도움되는 거는 또 소개를 많이 받는 게 좋지 않나라는 생각이 또 들었어요. 네, 애터미 글로벌 사업은 스스로의 의지가 가장 중요하다고 생각을 해요. 그래서 지금 이 사람을 리더로 만들겠다라는 게 아니라 정말 스스로 하려고 하는 사람을 집중을 해서 리더를 찾아내는 일이라고 생각을 하거든요. 그래서 저 역시 일방적으로 다가갔다가 실패한 국가도 있습니다. 그래서 제가 생각했을 때는 바톤 터치를 할 수 있는 그런 리더를 찾아내는 일이라고 생각을 해요. 아니면 여기 있는 두 분처럼 Do you know Atomy 하면서 이 사람 저 사람 찾아다닐 수밖에 없는 일이라고 생각을 합니다. 맞아요. Do you know 김치? Do you know 강남 스타일? Do you know 애터미? 저희가 어느덧 마무리를 할 시간이 되었는데요. 지금 이제 애터미 글로벌 사업을 시작하시려고 꿈을 꾸고 계신 국내 사업자분들에게 한마디씩 해주시면 정말 큰 도움이 될 것 같아요. 애터미 글로벌 비즈니스는 다 똑같습니다. 알아봐, 써봐, 해봐입니다. 분명히 알아듣는 리더가 기다리고 있을 거예요. Do you know 애터미? 하십시오. 애터미는 절대 품질 절대 가격에 생필품을 유통하는 회사잖아요. 거기에 단두줄에 무한단계 글로벌 원마케팅으로 회사의 시스템이 다 갖춰져 있기 때문에 한국이든 글로벌이든 두려워하지 마시고 우리의 마음만, 행동만 준비되시면 될 것 같습니다. 그러니까 지금 바로 도전하세요. 글로벌 사업을 다들 무겁게 생각을 하고 계시더라고요. 근데 저도 한국에서 충분히 주변의 외국인들을 찾아서 그분들로 인해서 글로벌 사업을 지금 펼치고 있거든요. 그래서 여기서도 충분히 할 수 있다는 거를 저를 보시고 파이팅 하시길 바랍니다. 네, 감사합니다. 화이팅! 네, 오늘 이렇게 짧은 시간 동안에 이야기를 나누어 보았는데요. 정말 유익하고 저 역시도 너무 즐거웠던 시간이었던 것 같아요. 그러면은 이제 마무리로 각 나라 말로 화이팅을 외치면서 끝내볼까 하는데요. 아토미 간파레 세이코 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 아토미 수수 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 아토미 히체치케 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 아토미 스망앗! 아요 아요 비자! 네, 감사합니다. 감사합니다. 글로벌 화이팅! Good morning, Atomians. Welcome to Ariul Marikina Aja Aja Center Catching Success Online. I am Julian Tabiano, Diamond Master from Ariul Marikina Aja Aja Center. And I am your host for today.
As we start here in Atomy, it is our culture to begin and end every event by reciting our company motto. Ready position, please. Yep, company motto, go. Cherish the spirit, create the vision. Follow the faith, serve in humility. Aja, aja, aja. Share, tag, interact, and win. Just follow these mechanics to win the prize. Number 1, share this live seminar on your Facebook wall and tag 10 of your Facebook friends. And number 2, comment and interact in the seminar lecture. And number 3, comment Aja, Aja, Aja in the beginning and ending of our seminar. Now let's start our seminar by watching the short company profile of Atomy. The company that has remained steadfast and kept the right principles. The company headed toward the world with the right principles. The company that grows with its customers and shares generously. We are Atomy. Atomy, which has been growing ever since its establishment in 2009, achieved 2.2 trillion Korean won in global sales in 2021 and surpassed 16 million global members. Atomy's #1 goal of going beyond customer satisfaction to customer success continues to be its top priority to this day. Providing good quality products at reasonable prices, Atomy's competitiveness lies in the nature of distribution. The absolute quality and absolute price product philosophy that Atomy has practiced since its inception is included in all of its products, such as health functional foods, beauty, living, food, fashion, home appliances, and more. Hemohim, which has been the top seller in its industry for 7 consecutive years, has passed 1.7 trillion Korean won in cumulative sales. It has gotten international patents in 21 countries and is forging a unique new path for health functional food products. Absolute Skincare, which has become one of the best-selling cosmetics in the industry with sales of 100 billion Korean won every year since its launch, was recognized for its advanced technology with King Sejong Award from the Korean Intellectual Property Office in 2021, for the first time in the cosmetics industry. The Fame, another luxury cosmetic product reborn with upgraded ingredients and technology, is also loved by consumers as it reflects Atomy's product philosophy. Atomy is practicing customer-centered management in all of its corporate activities, and this was recognized by becoming the industry's first to acquire customer-centered management certification for 2 consecutive years. Starting with the U.S. branch in 2010. Atomy is a global company which opened 22 branches in Asia, South America, Oceania, and Europe, with 16 million members worldwide. Atomy opened branches in New Zealand, Turkey, the United Kingdom, Kazakhstan, and Kyrgyzstan, and is planning to open 20 more branches within the next 5 years. Atomy's GSGS strategy, which stands for Global Sourcing Global Sales, allows the supply of products that align with the absolute quality and absolute price philosophy through Atomy's global sales network. Atomy's success system, in which the company runs all seminars, allows any member to succeed regardless of individual ability. This is the driving force behind Atomy's distinctive growth.
the next generation of online and offline distribution broadcasters, which presents Atomy's vision to members around the world regardless of time and space. Entertainment and media, which converges business and culture. Atomy provides the vision of a global success system which transcends time and space by providing a variety of services. Atomy provides various support measures for partnering companies such as cash payment within 1 week from delivery, interest-free operating fund loans, and joint quality management systems, among others. These create a culture of accompanied growth. Sharing is a mission that all companies must fulfill. Atomy's executives, employees, partnering companies, and members all practice sharing together to improve the lives of all members of society. Whenever sharing is needed around the world, global branches will be united to support happiness for all. The company that holds true to its principles while creating a new distribution culture. The company expanding globally with the trust of people around the world. The company that dreams of customer success while moving beyond customer satisfaction. The company that cherishes the spirit. We are proud Atomy. Now you know Atomy is not just an ordinary company. It cherishes what it has, so we are sure that its members are all taken care of. And please comment down on our live chat your realization or insight about our lectures in order to get a chance to win our promo for today. Moving forward, we will be watching Chairman Mr. Park Han-gil lecture. Simulan nating pag-usapan ang prinsipyo ng pundasyon ng ating kumpanya. Nung sinimulan ko ang kumpanyang ito, ang unang bagay na naisip ko ay katauhan. Isang kumpanya ng di babagsak. Kailangan itong mabuhay. Dahil nawalan ako ng negosyo noon, tila ang pagbagsak ay nagdudulot ng mas maraming pinsala kaysa sa maraming krimen. Ang mga eksekutibo ng mga kumpanya na nabangkarote ay trinatratong parang mga kriminal. Kung kaya't napagtanto ko na ang kumpanya ay di dapat ganito. Ngayon, kung ayaw niyong bumagsak, kailangan niyong malaman kung bakit nababangkarote ang isang kumpanya at pagkatapos ay naghahanda ng mga paraan para maiwasan itong mangyari. Ang rason kung bakit bumabagsak ang isang kumpanya ay simple. Ito ay kadalasang dahil sa mga gastusin. Kung walang mga gastos, patuloy ang takbo ng isang negosyo. Ngunit ang kumpanya ay nababangkarote dahil sa mga gastusin. Ang mga gastusin ito ay inuuri bilang nakapirming gastusin at nagbabagong gastos. Sa larangan ng nakapirming gastos, ang pinakamalaki ang gastos sa pagpapatrabaho. Kung may mga empleyado ka, kailangan mo ng opisina, ibig sabihin, bayad sa upa. May mga iba pang gastos na lalabas upang mabuhay ang kumpanya. Mas maiging babaan ang gastos sa paggawa hanggat pwede. At ang pinakamababang gastos ay zero. Dahil hindi mo na pwedeng babaan pa ito. Ito ang magiging ganap na halaga. Kaya kung babaan mo ang gastos sa paggawa na siyang pinakamataas na gastos sa zero,
ang kumpanya ay magiging kumpanyang walang namamahala. Isa sa mga layuning pamamahala ng Atomy ay ang paghangad ng di pinamamahala ang kumpanya. Upang mangyari ito, kailangang lahat ay computerized. Sa pamamagitan ng pagkuha ng computer na gagawa ng lahat ng trabaho, posibleng mababawasan ang dami ng mga trabahador. Kapag lumalago ang kumpanya, dumadami din ang bilang ng mga nagtatrabaho. At nadadagdagan din ang gastos na kaakibat ng paglago. Ngayon, ang benta ng kumpanya sa isang punto ay maaaring biglang mabilis na bumagsak. Ngunit mahirap na bawasan ang mga empleyado sa parehong paraan dahil mahirap kayanin ang gastos sa paggawa. Maaaring bumagsak ang kumpanya sa ganitong sitwasyon. Kung gayon, ang layunin ng kumpanyang ito ay hindi bumagsak kailanman. Noong nagtatrabaho ako sa isang kumpanya, nagtayo ako ng mga pabrika at gumawa ng iba't ibang trabaho na naging matagumpay. At nagsimula ako ng sarili kong kumpanya. At yan ay ang online shopping mall. Ngunit sa huli ay nabangkarote. Kahit na maraming tao ang gumagawa ng online shopping ngayon, 13 o 14 na taon na ang nakaraan, hindi pa kilala ang pamimili online. Kung tutuusin, pinangunahan ko ang panahon at hindi ito makahabol sa akin, kaya halos mawala ang lahat sa akin. Napagtanto ko na ang kumpanya ay hindi bumagsak. At ang rason sa pagbagsak na ito ay dahil sa mga gastusin. Upang mabuhay, kailangang babaan ang gastos sa paggawa, na siyang magpapababa din sa upa. Dahil mababawasan nito ang gastos, wala dapat tao ang mamamahala sa kumpanya. Upang maging kumpanyang walang taong namamahala, lahat ng mga bagay na kailangan ay dapat computerized. At ang kumpanya ay tatakbo na nasa gitna ang sistema ng computer. At ito ang naging basehan para mabuhay itong kumpanya o katauhan. Ang susunod na prinsipyo ay ang bilis. Sa katauhan, ang kumpanya ay maaring mabuhay, di ba? Ang susunod na hakbang pagkatapos niyan ay ang paglago. Sa totoo lang, ang computerization ay nauugnay din sa konsepto ng bilis. Ngayon, sa halip na magtayo ng mas malaking balangkas, mas mahalagang magkaroon ng bilis. Isipin yung tubo. Bawat tubo ay may tubig na lumalabas. Kung lalagyan natin sila ng pangalan na tubo A at B, aling tubo ang mas marami ang lumalabas na tubig? Karamihan sa mga tao ang sasagot ng tubong B. Idagdag natin ang konsepto ng bilis dito sa halimbawang ito. Ano ang mangyayari kung mabilis ang daloy ng tubig sa tubong A habang ang tubo B ay mahina ang daloy? Alin ang mas marami ang tubig na lumalabas? Sa kasong ito ay ang tubong A. Ang laki ng tubo ay nangangatawan sa gastos. Ang tubong A ay katulad ng pagkakaroon ng mababang gastos at paggamit ng bilis upang madagdagan ang husay nito. Kaya sa halip na pinalaki ang istruktura katulad ng tubong B, tataasan mo ang kahusayan sa pamamagitan ng pagdagdag ng bilis. Kung gayon, ang bilis ay may kaugnayan sa kahusayan. Ang ibang aspeto ng bilis ay may kaugnayan sa paglago ng organisasyon na nangyayari sa pamamagitan ng prinsipyo ng pagdagdag. Kadalasan ang mga bagay ay sumusunod sa prinsipyo ng pagdagdag. Pati sa ating isip ay tumpak at maganda ang pagkalkula ng pagdagdag at pagbawas. Ngunit sa ilang rason, di natin kayang maunawaan ang konsepto ng pagpapadami at ang ating kakayahan sa pagpapadami at ang aktwal na resulta mula dito ay sadyang magkaiba. Halimbawa, pagpalagay nating ang panimulang sweldo mo ngayon ay 0.001 na dolyar at nadoble sa sumunod na araw kaya nagkaroon ka ng 2, 4 at 8 dolyar. Kung ganon, ang kaso magkano ang matatanggap mo sa ika-31 araw kung gagawin mo ang
matematika, makakakuha ka ng mahigit $2 milyong. Katulad ng nakikita nyo dito sa larawan, nakakuha ka ng 0.001 nung unang araw, 0.002 sa sumunod, 0.004 sa susunod pa, 0.008, 0.016, 0.032 at iba pa. Karamihan ng tao ang mag-iisip na dahil nakakuha ka ng 0.001 sa unang araw, ilang libong $1 lang ang makukuha mo sa ika-30 araw. Ganyan kadalas nag-iisip ang ating utak. Ngunit kung talagang kalkulahin mo ang lahat, makakakuha ka ng mahigit $2 milyong sa isang buwan. Katulad din ito, ang bilis ng paglago ng Atomy ay sumusunod sa prinsipyo ng pagpapadami na tinatawag nating geometric progression. Mahalaga para sa inyo na magkaroon ng pag-iisip na makapagkalkula ng maigi. At sa halip na pagkatiwalaan ang iyong pandama o pakiramdam, kailangan mong maniwala at magtiwala sa kalkulasyon mula matematika. Marami ang nag-iisip na ang matematika ay lingwahe ng sandaigdigan. Halimbawa, kaya nating magtayo ng mga matataas na gusali. May mga gusali na may mahigit na 100 palapag, kaya kaya nating magtayo ng mga ganitong bagay. Marami ang nag-iisip na pagkatapos makita ang poste ng pundasyon, kaya bang hawakan ng posting ito ang bigat ng 100 palapag na gusali? Tila imposible, ngunit kinalkula ng arkitekto ang lahat upang kayang masuportahan ng poste ng pundasyon ang gusali. Kung kaya, nakatayo pa rin ang mga gusaling ito, kaya maaring magkaiba ang ating pakiramdam sa aktwal na resulta ng matematika. Kapag nagkontra ang dalawa, kailangan mong pagkatiwalaan ang numero. Maaring isipin nyo, paano ako kikita ng 20,000 o 50,000 dolyar kada buwan? Marahil mararamdaman yung ito ay imposible. Ngunit kailangan yung maniwala sa kalkulasyon. At ang prinsipyo ng pagpapadami. Gamit ang prinsipyong ito, nagawa nating lumago ng mabilis. Kahit na maaring mahirap para sa ibang tao, na kumita ng 7 hanggang 10,000 kada buwan habang nagtatrabaho ng 20 hanggang 30 taon sa Atomy, kaya mong kitain ang 5 beses ng halagang ito. At buong 50,000 dolyar kada buwan sa loob ng 3 hanggang 5 taon. Posible lamang ito dahil sa matematika. Kaya ano ang dapat mong katiwalaan? Tiwala ka ba sa pakiramdam mo o matematika? Kailangan mong maniwala sa kalkulasyon. Ang pangatlong salik ng bilis ay bumubuo sa isang kumpanya. Ay ang paggamit ng paraan ng parallel delivery. Kung titingnan nyo kung paano lumalawak ang ibang kumpanya, ginawa ng mga kumpanyang ito sa pamamagitan ng direktang padala. Kung isipin, pagkatapos mong matutunan ng isang bagay, ituro mo ito sa iba. At ituturo din ng tangi ito sa iba at sa iba pa. Sa pamaraang ito, ilang buwan ang gugugulin ng isang tao upang matutunan. At mapagpatuloy pababa katulad nito. Ngunit sa Atomy, tinuturuan natin ang lahat ng magkakasabay. At ginagawa ito sa pamamagitan ng sistema ng seminar. Natututo kayo sa seminar na ito, tama? Kung gusto mong turuan ng iba, kailangan mong mag-aral ng 6 na buwan hanggang 1 taon. May mga taong hindi kayang gawin ito. Ngunit kung pupunta kayo sa isang seminar sa 1 buwan, nagugustuhan nyo ang natutunan nyo, maaari nyong sabihin ito sa iba na pumunta lang sa seminar dahil ikaw mismo ay natututo pa rin. Upang matutunan ng taong iyon habang nire-repaso mo ang iyong napag-aralan. Maaari mo silang dalhin sa susunod upang magkakasama kayong matuto. Kung kaya, sa pamamagitan ng sistema ng seminar, maaari kayong matuto sa parehong oras dahil sa impormasyon na pinapadala sa pamamagitan ng parallel na sistema. Merong sistemang magsahimpapawid. Para sa mga taong malayo o sa mga nangangailangan ng repaso, epektibo ang sistemang pagsasahimpapawid. Kaya sa halip na ikaw ang nagpapaliwanag ng lahat, nagagamit mo itong sistema ng pagsasahimpapawid. Sa sistemang ito, meron din tayong popular na video
o VOD na matatagpuan nila sa website. Ang mga VOD na ito ay maaring i-download diretso sa inyong smartphone, kaya maaari mong ipakita ito sa iba. May mga iba't ibang magagandang laman. Ang mga produkto natin ay maganda at ang presyo ay mababa. Ang filosofiya ng pamamahala at pag-iisip ng kumpanya ay tiyak din. Dahil may mga magagandang impormasyon tungkol sa mga paksang ito, sa pamamagitan ng pagpapatupad nitong sistema ng padala ng impormasyon, binigyan tayo ng daan upang mapabilis na malampasan ang ibang mga multi-level marketing na negosyo. Halimbawa, kung 60 taon na kailangan ng kumpanya upang lumago, makakahabol tayo sa kanila sa loob ng 10 hanggang 20 taon. Kaya ang kumpanya ay maaaring mabuo gamit ang pamaraang parallel. Katulad ng sistemang pagpapahimpapawid, ang sistemang seminar, sa ganitong paraan tumataas ang bilis. Hindi nagawa ang kumpanya para bumagsak at nagawa nating palaguin ito. Pagkatapos niyan, kailangan mong ipamahagi ang nilikhang halaga. Ibig sabihin, ang pangatlong prinsipyo ay balanse. Kapag ipinamamahagi mo ang nilikhang halaga, kailangang ibahagi sa balanseng paraan. Kaya bakit kailangang balanse ang pagpamamahagi? Dahil ang mga mapagkukunan at mga kalakal na meron tayo ay laging may hangganan at limitado. Kaya upang mahusay ang pagpapamahagi ng mga kalakal na ito, mahusay na ibahagi ito sa balanse at parang ganitong paraan. At parang ganito, ito ay tinatawag na batas ng libig at ginagamit ang bariles ng libig. Ngayon, isipin nyo ang kahoy na timba na ganito. Anong kondisyon ang kailangan upang malagyan ito ng pinakamaraming tubig? Kailangang pare-pareho ang paldias nito. At kailangang mahaba ang bawat piraso ng kahoy. Kung ganito kahaba ang isang piraso ng kahoy at ang iba ay ganito kaikli, malalagyan ba ng tubig ang mahaba o maikling piraso? Malalagyan mo hanggang sa maikling piraso ng kahoy. Kung hindi balanse, nangyayari ito. May mga tao sa pakiramdam nila ay nalulugi sila kaya aalis sila. Kung kaya ikaw ay nasa gitna, may mga sangkap na ganito na bumubuo ng ating kapaligiran. Sa isang kumpanya, ito ay tinutukoy na customer at sila ay inuuri bilang panloob at panlabas. Kung titignan mo ang Atomy, ang mga taong gumagawa ng negosyong ito, ang ating mga panlabas na customer. Sila ang mga kontraktor, tama? Kaya ano ang dapat ipamahagi? Ang bayad ay dapat patas ang pagpapamahagi ito sa mga kontraktor. Kapag ipinamahagi ang mabayad na ito, ang pinakamalaking tanong ay, sa paanong paraan ipamahagi ang mga ito? Sa mga maraming kumpanyang multi-level marketing, kung titignan mo ang kanilang chart ng pagpapamahagi, may mga kaso kung saan ilang mga tao lang ang tumatanggap ng benepisyo at sila ay nagiging mga star player. Halimbawa, may isang kikita ng $10 milyong na bayad at may mga taong kumikita ng ganito sa Korea. Ngayon, ang Korea ay may regulasyon kung saan 35% ay kailangang ibalik. Kung ang isang tao ay kumikita ng malaki mula sa 35%, mas madali para sa kumpanya na itaguyod palabas ang sarili nito. Pwedeng ipagmalaki ng kumpanya na meron itong taong kumikita ng $1 milyong. Ngunit kailangan niyong maisip na ang $1 milyong na ito ay galing sa pagkagutom ng mga taong ito at ibinibigay sa mga star player. Ngunit sa Atomy, hindi namamahagi sa ganyang paraan dahil sa ceiling. Ito ay nagbibigay sa atin ng pagkakataon na mamahagi sa mga taong narito. Kaya kung titignan nyo ang distribusyon ng mga kumikita, ay may mga katamtamang dami ng tao na kumikita ng mahigit $200,000, mas maraming mga taong kumikita ng mahigit $100,000 at mas maraming mga kumikita ng $50,000 at maraming taong kumikita ng $20,000 hanggang $30,000. Yan ang chart ng distribusyon ng Atomy. Karamihan sa mga multi-level marketing ng kumpanya ay kukunin ang nandito at ibibigay sa taong nandito. Ibinibigay nila halos lahat sa star player na ito. Pinapataas ang kumpiyansa ng taong ito at pinapalabas na siya'y kumita upang makakuha sila ng iba na sumali. Sa Atomy, sinasabi natin na alam kong kayong mga superstar ay talentado.
Sa tingin nyo ba ay malaki ang 50,000 dolyar? Bakit hindi nyo ipinamahagi sa mga di pinalad na nandito sa baba? Kung kaya napalitan ang distribusyon. Kung hindi ka kontento sa 50, 70 o kaya 100,000 dolyar bawat taon, hindi mo dapat gawin ang Atomy dahil hindi kami nagbibigay ng mas marami kaysa sa ceiling. Kung gusto mo ng mas marami, kailangan mong maghanap ng ibang kumpanya. Diretso kong sinasabi sa inyong lahat yan, kaya huwag kayong magrereklamo sa huli. Muli, kung gusto nyo ng mas marami, pumunta kayo sa iba. Kahit na kumita ka lang ng 50,000 dolyar kada buwan sa Atomy, hindi magiging iba ang buhay mo. Sa isang taong kumikita ka ng 500,000 dolyar kada buwan, ang kalidad ng iyong buhay sa 50,000 dolyar kada buwan ay kalintulan ng taong kumikita ng 500,000 dolyar kada buwan. Katulad din ito, dahil marami kang kalakal, hindi ibig sabihin na may dagdag sa kagamitan. Sinasabi sa law of diminishing marginal utility na nawawalan ka ng kagamitan kapag nagkakaroon ka ng sobra. Kung may pagbagsak sa kagamitan dahil sa pagkakaroon ng sobra, bakit hindi natin ibahagi ito sa mga lugar kung saan may kailangan at gawin itong balanse? Ang pagkain ay isang magandang halimbawa nito. Kung patuloy ang iyong pagkain, magsisimula kang mawalan ng gana. Tila labis na pagpapahirap din na sabihin sa isang taong busog na kumain pa ng marami. Ang kumita ng pera ay may gamit kung di sapat ang meron ka. Para sa akin, ang 3,000 dolyar ay malaking pera noon. Sa buong buhay ko, ang 3,000 dolyar ay tila malaking pera. Habang ako ay may sakit at naninirahan sa isang paupahan, pagkatapos bumagsak ang aking kumpanya, ang 3,000 dolyar ay malaking halaga. Kapag iniisip ko ang level ng stress na meron ako noong ginagastos ko ang 3,000 dolyar, tila mas mahirap gumawa ng desisyon kung ikukumpara ko sa paggastos ng 100,000 dolyar ngayon. Kaya't sa halip na ang pakiramdam na ang 100,000 dolyar ay malaking halaga, ang 3,000 dolyar noong panahong iyon ay malaki na. Ang pakiramdam ay katumbas ng maraming pera. Lahat kayo ay makakaramdam ng ganito. Ang allowance na 3,000 dolyar ay parang mas malaki kaysa 100,000 dolyar. Kaya sa halip na ipamahagi sa mga tao kung saan ang kagamitan ay mababa, ibinabahagi natin ito upang kumita sila ng 3 hanggang 5,000 dolyar kada buwan. Bilang resulta, ang kahusayan ng kalakal ay maaaring dagdagan at itodo ang paggamit nito sa pamamagitan ng pagpigil sa pagpunta ng pera sa iisang banda at ipamahagi ito sa balanseng paraan. Maaari nating itodo ang paggamit ng kalakal na meron tayo sa loob, kaya't ang sistema ng pagbayad ay ginawa ding balanse. Halimbawa, kailangan kong malaman kung magkano ang matatanggap ng bagong kontraktor. Ngayon, ano ang kailangan mo upang maging isang sales master? Kailangan mo ng 2,2 milyong PV sa bawat leg, hindi ba? Sa totoo lang, gumawa ako ng ilang simulasyon. Sa pamamagitan pagsubok ng 2 milyong PV, 1,2 milyong PV, 3 milyong PV, 5 milyong PV, at iba pang halaga. Kahit na ito ay may 2,2 milyong PV ngayon, kailangan kong subukan ang ibang numero muna. Tila mas maiging maging sales master sa 1 milyong PV kaysa sa 2,2 milyong PV, hindi ba? Ngunit ang bayad ay mas maliit. Ang progresyon ng planong ito ay kailangan katulad ng isang hagdanan. Kung ang hakbang ay masyadong mataas, isipin ng tao na mahirap at susuko sila. Ano ang mangyayari kung ang hakbang ay masyadong mababa? Hindi pa rin susubok ang mga tao dahil wala silang mapapala. Kaya mahalagang kunin ang tamang laki at tatangkad para sa mga hakbang. Para kung umakyat ka, masisiyahan ka. Kailangang tama lang upang gugustuhin mong sumubok. Kailangan ding ipakita ng numerong ito ang psikolohikal na bahagi. Iyan ay kung ginawa ng CEO ang trabaho, hindi mo makukuha ang numerong ito. At sinabi ko sa inyo noon na ako ay naging kontraktor. Gamit ang aking mga naging karanasan na basehan, nagawa kong tama lang ang laki ng mga hakbang na ito. At yan ang paraan kung paano makuha ang kailangang balanse upang makuha ng bawat isa ang kanilang parte sa distribusyon.
Kahit na ang kontraktor ay nakakatanggap ng balansing bayad, mahalaga kung paano ito ginagawa sa taas, sa gitna at sa ibaba. Kung sobrang nakukuha ng nasa ibaba kumpara sa nasa itaas, walang gagawa nito. Kung mas marami ang natatanggap ng nasa taas kaysa sa nasa ibaba, magiging mas mahirap para sa mga nasa ibaba, kaya susuko sila bago makarating sa itaas. Kapag isinaalang-alang natin ang mga senaryong ito, nakakagawa ako ng naangkop na distribusyon. Sunod sa mga kontraktor, meron din tayong mga mamimili. Dahil kailangan din nilang makakuha ng balik. Halimbawa, ano ang mangyayari kung ginawa nating mababa ang presyo na wala tayong makukuhang bayad? Maganda ba ito? Hindi. Hindi natin pwedeng hayaang maging ganito, hindi ba? Lahat ng produkto na meron tayo ay bibilihin ng mga mamimili. Sa Atomy, ang presyo ay itinakda, kung saan magkikinabang pa rin ang mga mamimili. Kahit pagkatapos dagdagan ang retail margin para sa mga kontraktor, kahit ng Atomy ay may 3,000,000 milyong miyembro, karamihan sa mga tao ay may mga mamimili, hindi mga kontraktor. Naging miyembro ang mga taong ito upang mabili ang produktong mastige. At sila ang bumubuo ng halos 70 hanggang 80% ng mga miyembro. Ang mga mamimili ay nakakatanggap din ng naangkop na benepisyo, kung kaya nakakakuha sila ng parte sa distribusyon. Ang mga kontraktor ay nakakatanggap ng 35% ng benta bilang kabayaran. Ang mga mamimili ay nakakabili lamang ng magandang produkto na mababa ang presyo, kung kaya binabahagi din natin sa kanila ang kita. May mga katrabaho din tayong mga tagagawa. At kailangan din nating ibahagi ang kita sa kanila. Kung bumunot ang distributor ng espada at kinuha ang lahat mula sa mga gumagawa, hindi mabubuhay ang mga kumpanyang ito. Katulad nito, hindi mo rin pwedeng hayaan ang mga gumagawang ito ng di kailangang gastos sa presyo. Kaya hindi tayo pwedeng kumuha ng sobra mula sa mga gumagawa. Dito pumapasok ang balansing distribusyon na kailangan din nilang malaman. Ngayon, kung nagamit na ang kalakal, ito'y nagdudulot ng pagganyak o motibasyon para sa iba't ibang karagdagang galaw. At kailangan nating mapabalik ito sa atin bilang katugunan na may dalang malaking tubo. May mga marami pang ibang entidad, katulad ng mga kumpanya ng distribusyon, na kumikita ng pera sa pakikipagtrabaho sa atin. Mahalaga ding ibahagi ang kita sa kanila. Kapag naibahagi na ang lahat sa balansing paraan, nasisiyahan ang bawat isa, nag-uudyok sa atin upang mas magsikap magtrabaho. Bilang resulta, nakakagawa tayo ng karagdagang halaga na pwedeng muling gamitin. Kapag pinag-uusapan natin ang tungkol sa balanse, ang aktibidad pang-ekonomiya ay lumilikha ng karagdagang halaga na naipapamahagi. Kung hinati natin ito sa dalawang pangunahing domain, at pagkatapos marating ang estado ng katauhan, ginagamit natin ang konsepto ng bilis upang buong lakas na lumilikha ng karagdagang halaga. At sa pamamagitan ng balansing distribusyon, pananatiling permanente ang kumpanya. Sa pamamagitan nito, mag-aapoy ang tilamsik ng pagganyak na bubuhay sa ating lakas upang makalikha ng karagdagang halaga. Kung kaya, walang nananatili dahil sobra ang kanilang natatanggap, o may mga taong umaalis dahil masyadong maliit ang kanilang natatanggap. Paano naman ang presidente na namamahala ng kumpanya? Dapat ba akong tumanggap ng parte sa distribusyon o hindi? Hindi dapat ako tumanggap. Kung gayon, ayaw kong gawin ito. Hindi kailangang malaki ang halaga. Ngunit kailangang sapat upang maging kawili-wili, hindi ba? Hindi dahil sinasabi ng mga tao na tama ang iyong paraan na kailangan mong gumastos ng walang hangganan. Ang perang iyan ay kailangang ipamahagi sa pangalawang pagkakataon. Halimbawa, imposible para sa mga may kapansanan na dumalo, hindi ba? Bagaman hindi pwedeng gumawa ng negosyo ang mga hindi pa nasa edad na 20, iba sa kanila ay kailangang sumuporta sa kanilang pamilya. May mga taong senior citizen na. Di kayang dumalo dahil sa kanilang edad.
Isang hiwalay na sistema na distribution ay kailangan para sa mga taong ito na di kaya makibahagi sa sistemang ito. Ang Atomy bilang isang kumpanya ay magiging bahagi ng sistemang iyon. At personal kong sisiguraduhin na lumikha ng pangalawang sistema ng distribusyon. Kung hindi, magiging bahagi ako ng 1% na kukutsahin ng mga 99%. Kung kikita ka ng pera na mas higit pa sa itinakdang halaga, ang karagdagang halaga ay dapat maipamahagi sa pangalawang pagkakataon. Ang pinakamaiging pamaraan para sa distribusyon ay maging bahagi ng sistema ng Atomy. Gawin ang negosyo at pangatawanan ang iyong papel at pagkatapos ay tanggapin ang iyong parte sa distribusyon. Kapag lumago ang negosyo, pagpatuloy mo ang distribusyon sa pamamagitan ng paghahanda ng ligtas na neto sa iyong paligid. Kung mayaman lang ang lahat ng kontraktor sa Atomy at bawat isa ay mahirap, magiging mas maganda ba ang mundo? Kung naging balanse ang distribusyon, kailangan yung magbalik sa mga tao upang maitodo ang kahusayan. Lahat ay maaring lumago sa puntong iyon. Ngunit ano ang mangyayari kung hindi balanse at may isang sobra ang nakukuha? Halimbawa, may isang kontraktor na napakalakas. Kinuha ng taong iyon ang sobra para sa kanyang sarili. Ngayon, paano ginagawa ito? Hihingin ng asosasyon ng kontraktor ang karapatan para sa pagdala ng supply. At pupunta sila sa iba kung hindi nila makukuha ito. Kaya ibibigay ng eksekutibo ito sa asosasyon. Ngayon dahil sa hindi matatanggap ng higit sa 35% ito, lilikha sila ng ibang kumpanya na kailangang daanan ng padala. Ito ay isang paraan na ginagamit ng mga kontraktor upang makakuha ng mas maraming pera. Alam ko kung aling kumpanya ang gumagawa nito. Hindi ito dapat mangyari. Kahit na pati ang presidente ng Atomy ay kayang gawin ito, hindi ba? Habang napapadalang produkto, maaari akong lumikha ng ibang kumpanya upang makagawa ako ng mas maraming tubo para sa aking sarili. Ngunit ito isang bagay na hindi kailanman dapat mangyari. Hindi kailanman. Isang taong malapit sa akin ang gustong gawin ito. Sabi niya, huwag kang mag-alala, hindi ko kukunin lahat. Hahatian kita. Lumikha lamang tayo ng isang kumpanya kung saan lahat ng kalakal ay dadaan dito bago ipadala. Gusto niyang gawin ito at putulin ang aming pagkakaibigan. Sinabi ko sa kanya na huwag gawin ito at sinabi niyang nagbago ako at nagpatuloy siya. Ipapadala pa rin ang mga produkto. Anong mali kung kukuha tayo ng mas maraming pera at paghatian ito? Hindi talaga magandang iyong pinagbago. Lumalala ba ako? Hindi. Sa halip, ang ating pagkakaibigan ay lumala. Yan ang nangyari. Kaya sinabi ko sa kanya, kapag ginawa mo yan, sa tingin mo ay walang gagawin ng aking kapatid? Paano naman ang aking tito o mga pamangkin? Hindi lang ang aking mga kamag-anak, kundi bawat isa ang magsasabing maging bahagi sila nito. Ayaw naming iwanan ang kahit isa. Kung gagawin ko ito upang mapanatili lang ang ating pagkakaibigan, lahat ng mga tao sa paligid ko ay magiging kaaway ako. Kung kaya, hindi mo dapat gawin ang mga bagay na katulad nito. May mga kontraktor na nakakuha ng bagong produkto upang makakuha lang ng kaunting kita gamit ito. Ngunit kung gagawin mo yan, pati ang mga bagay na dapat gumana hindi gagana. Kung gayon, ayoko maging parte nito at hindi ako pipili ng produkto na naging bahagi ng sistemang ito. Mga bagay na walang opisyal na papel o lumikha ng karagdagang halaga ay kailangang maayos na mapigilan at maiwasan bago ipamahagi sa balansing paraan. Ang kahusayan ay maaari lang itodo kung ang mga tao ay nasa kani-kanilang papel at tumatanggap ng makatarung halaga para sa kanilang ginagawa. Sa puntong iyan, kailangan nating laging isipin ang tungkol sa balanse ng mga bagay at pamahalaan ang kumpanya sa ideyang iyan. Dito ako nagtatapos. Salamat sa inyong pakikinig. Thank you, Chairman Mr. Park Hangil for that lecture. And now let's watch Star Master Jung Ran Kim with her Auto Sales Master lecture.
I'm Star Master Jungran Kim, your host for this Auto Sales Master Lecture. Today's topic is Auto Sales Master. If this is your first time at this lecture, an auto sales master is a contractor who makes $2,000 a month in stable and sustained income. An auto sales master makes this income automatically on a regular basis. At Atomy, we say it's the ultimate goal that an individual must achieve. How do you feel as auto sales masters? What's the biggest difference since you became one? I did Atomy business with confidence that I can make money if I work hard. With hard work, I actually became an auto sales master. I'm already 90% successful. So with even greater confidence, I've gained motivation to work hard with overflowing passion. Looking back on the process leading up to becoming an auto sales master, I used to think more about my own success in the past. Now, I'm dreaming of a life together with my partners. The biggest changes for me have been appreciating the importance of people and living a more vibrant life. That's wonderful! Of the many reasons to become an auto sales master, if I had to pick just one, I'd say it's this. You have to be a building owner. That's what we all want, isn't it? Is there anyone who doesn't want to be one? I want to be one. Of course you'd become a building owner if you could. But there are people who always respond this way when I say this. How can you buy a building when you make $2,000 a month? That's right. If you save $1,000 a month, it'll only come out to $120,000 after 10 years. You have to save for 100 years to get $1 million. Can you become a building owner with that? But no one says you had to buy a building on $2,000 a month. Once you're an auto sales master, you've already become an online building owner. Labor income is income that pays you only as much as you work. Atomy's income is more like rental income. Just like making consistent rental income when you have a building, if you become an auto sales master, even without a store, you can automatically earn $2,000 a month through the membership that's used on the online shopping mall. If you work hard for a few years, you can enjoy the results as if you were a multi-million-dollar online building owner. You need some qualifications to become an online building owner or auto sales master. From now on, I'll explain the qualifications. The points that occur on your left and right lines from the 1st to 15th of the month must be 2.5 million PVs each. Then you get a general commission and mastership commission of $1,000. Then, if you maintain this from the 16th to the final day, you can get $2,000 in commissions. But at this point, many people struggle to grasp how intensely they have to do this work. Many people think of making $2,000 in terms of labor income and work accordingly. But a $2,000 income as an auto sales master is completely different. You can never achieve it by working at a standard intensity. Do some of you relate to this? Yes. Yes? I'm a couple contractor. Even when we're working very hard at Atomy business, we couldn't make $2,000 a month. Before Atomy, I ran a computer business. Even on my own, I made a decent income. But as times changed, the job market for my kids seemed to be shrinking. As a parent, I realized that I had to try to make some systematic income. I've ran hard up to this point, thinking I had to create a happy life for my children. That's impressive. You're a wise parent. There's quite a lot of people who mistakenly believe that the effort it takes to make $2,000 in labor income and the effort for making $2,000 in stable and consistent systematic income is the same. But to make a rich person's income of $2,000, you need to put aside the way you used to work in the past. You need to change the way you work to the Atomy style. So for those of you who are challenging for Auto Sales Master, I'd like to share my know-how with you today. The first is how you can succeed without connections.
List management is the key to success. You need capital and money to do business, but the capital in Atomy business is people. So to become an auto sales master, you must start by making a list. A lot of people tell me the following: I don't have any connections. I don't think I can do this because I don't know anyone. Of course, having a lot of connections is quite helpful, but you don't necessarily need a lot of connections to succeed. Rather, having too many connections can be a stumbling block. Yes, Star Master, I think that applies to me. I actually thought things would work out with Atomy in one go, the reason being that I actually have so many connections. If I saw any signs of rejection or dislike, I'd find and meet someone else. That's how I did my business. But looking back, instead of doing it that way, I should have won people over by doing follow-ups. It's only now that I've come to realize this. What a relief! Many people who have long lists or good business skills tend to make this kind of mistake. Many people mistakenly think that you can become an auto sales master by making lots of consumers and selling lots of products. But the most important thing is making consumers who have Atomy product mania, not just simple consumers. Then you can make them partners. That's why you must not sell, but cultivate. Rather than meeting 50 or 100 people at a shallow level, it's much more effective to put your heart into 10 or 20 people. Actually, I really didn't have many connections. But as I put my heart and soul into each and every person, my list filled out through introductions. When I started the Atomy business, I wrote my list from number 1 to 50. Numbers 1 through 15 were people I was on direct good terms with. After that, I really had no one I could think of. So I wrote down the local shoe repairman, some friend of a friend, and other people whose faces I just recognized on my list. But once I managed the people I was introduced to even more diligently than the people I knew, I actually didn't even have the time to get to number 50 on my list. I think the secret key of getting introductions is something that Ms. Sir Hwan Kim would know about very well. Can you tell us your secret key? I ran a shoe store and a department store for 10 years. Rather than selling high-margin products, my business did really well when I recommended products that suited customers' taste, and we had customers who brought other customers. So, based on that experience, even when I did Atomy, rather than selling high PV products to people, I recommended and explained products that were customized for them. The voluntary repurchases occurred a lot, and things went well because one introduction kept leading to the next. So I think sincerity and courtesy work everywhere. Especially with Atomy, since both the company and its items are quite good. Once people feel this sincerity, introductions are bound to follow. Everyone, do you still think that you must have many connections to succeed? No. Even without connections, I became an auto sales master through introductions and entered the Leaders Club. So you can definitely succeed as well. Remember that introductions and management are more important than connections. We're talking about how to achieve auto sales master. The second know-how I'd like to emphasize is the step-by-step show the plan. For those of you who are new to the class, I'll introduce the concept first. Show the plan is the process of explaining Atomy's value and vision to others. The essence of Atomy is not selling things, but about conveying the company's value and vision for succeeding together. So you've resolved to do Atomy, and you go out with all guns blazing. But there are some people who are so overflowing with passion that they just keep saying what they want to say by themselves. How would that feel from the listener's perspective? I would dislike Well, it. obviously, it'll only grow hostility. So to suit the other person, doing the step-by-step STP is the most important thing. I divided the STP process into 2 steps. The first step is to turn misunderstanding into understanding. I have a question.
For those who have a lot of misunderstandings or negative views on network marketing, it's not easy to persuade them, right? Do you have any special know-how on how to overcome this? Of course I do. The power to reverse misunderstanding is listening. To say what you want to say, you first need to listen well to what the other person wants to say. What's important in the first step isn't giving the vision and making partners. It's a great success if you can just change their negative views to positive ones. Don't ever talk about Atomy business right off the bat. You should ask, do you know Atomy? So discerning what the other person thinks is most important. Usually there's yes, no, or indifference. These are the three reactions you get. There are levels of intensity in the yes and the no. So if someone says no, the most important thing is to recognize why they said no. Don't try to persuade people to get a yes from the start. All you have to do is listen to the other person. And that's where the meeting ends for that day. So the first stage goal of STP is not to get a yes. It's to make sure that it leads to a second and third meeting. Don't try to blast them with everything at once, and meet them several times instead. Only when you convey it in a positive way can you open the door to a customer's heart. Starmaster Kim, let's say that I visited you several times with positivity, but despite the several meetings, there are those who refuse, saying they'll never do it. There are. What did you do then? This happens a lot. It's very frustrating. You're trying to find a point of contact for what this person's problem might be, and you've met with them over 10 times, but they keep refusing. Most people would say it won't work out with this person and just give up. Instead of doing that, just push them back in order. You're going to put them off your priority list for a while. When I wrote my list earlier, there was a tailor shop lady who was third on my list. She used some products and gave me some introductions, but she stubbornly refused to do business. That's when I just pushed her a bit further back. Once I visited her after becoming an auto sales master. She asked, "What took you so long? I've been waiting for you because I want to do Atomy business too." Thanks to her hard work with Atomy business, my business had incredible growth. There's cases like this, so don't give up. Manage everyone carefully until the end. Through this steady first step of STP, if you've overcome people's misunderstandings and obstacles to Atomy, in step 2, you have to send prepared invitations. At this point, you have to give people a strong vision of the business. What's Atomy's vision? It's that we can get a chance to become rich together. Actually, there are a lot of ways to make money. There are a lot of people who get rich. But for ordinary people like me, there's no place that gives a chance to get rich. But regardless of age, academic background, ability, property, Atomy gives you a chance to get rich. So I succeeded through Atomy. So with my confidence, I asked the other person a question. Do you have any other way to solve your money issues? I don't. Then solve it that way. But if you haven't found another way to solve your money issues yet, seize this opportunity called Atomy. I'll help you. Atomy can help you. This is how you can firmly give them confidence. Then the other person feels a strong vision and feels confident that you're someone they can do business with. Then you are highly likely to succeed with an invitation. This method may seem slow at first, but don't forget that at the end, your strongest support base will be your fastest track to success. As kids, we don't have any limitations on our dreams, right? But at some point, as we confront the hard wall of reality, it's hard to even have dreams. What's living well? What's creating the vision? For ordinary people, it's hard to visualize a dream future, even if they wanted to do it. But with Atomy, you can foster both your dreams and thoughts. If you've given up on your dreams so far,
or if you've wanted to live well but got discouraged. If you want to find your true self, I hope that you'll start over with Atomy. Whatever you dream and imagine, Atomy goes beyond your imagination. Challenge yourself to become an auto sales master, the first step to success. Thank you, Star Master Jungran Kim, for that inspiring lecture. Before we end, please be reminded of these announcements. Morning meeting from Monday to Thursday at 9 a.m. to 10 a.m. and Catching Success Online every Tuesday at 2 p.m. live via YouTube channel of Atomy Ariul Marikina, Aja Center. And one-day seminar every Thursday, 1 p.m. live via YouTube channel at Atomy Philippines Official and Facebook page at Atomy PH_official. And don't forget to subscribe to our YouTube channel at Atomy Ariul Marikina, Aja Center, and click the notification bell. As we end, let us remind ourselves of the principle we uphold here in Atomy by reciting our company motto. Ready, position, please. Yup, company motto, go. Cherish the spirit, create the vision. Follow the faith, serve in humility. Aja, Aja, Aja.